اتنا ڈیپلی میں سنتیں، یہ حدیث، قرآن شریف اور اتنا سب کچھ جاننے کو مل رہا ہے کہ بہت. السلام علیکم دوستو، میں ہوں شارف خان. ابھی جو ویڈیو آپ اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہو یہ مشہور ٹی وی ایکٹر ایشیکا سنگھ ہے، جو ایک ٹی وی سیریل کے دوران اپنا کردار اسلامک لڑکی کا نبھا رہی تھیں. پہلے اسلام کے بارے میں ان کو بہت ایسی چیزیں بتائی گئی تھیں جو اسلام سے بالکل بھی میچ نہیں کرتی ہیں، اور ان کے مائنڈ میں اسلام دھرم کو لے کر کچھ عجیب تھا. یہ اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے ابھی کہ پہلے اسلام کے بارے میں ان کو کیا سکھایا گیا تھا، اور اب جو باتیں انہوں نے اسلام کے بارے میں سیکھیں، پڑھی اور دیکھیں، اسلام کیا ہے. تو بہت ہی زیادہ متاثر ہوئی ہیں اسلام سے. یہ چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو. ان کی ویڈیو دیکھنے کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا بھی آپ اس پر جواب سنیں گے کہ اللہ کس طرح سے کسی بھی غیر مسلم بھائی کے بہن کے دل میں اپنی محبت ڈال دیتا ہے. تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو اور اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. ڈیپلی میں سنتیں، یہ حدیث، قرآن شریف اور اتنا سب کچھ جاننے کو مل رہا ہے کہ بہت اسپیشل ہو گیا ہے. اینڈ آنیسٹلی اسلام اتنا خوبصورت ہے نا، جتنے بھی مسکنسیپشنز ہیں وہ کلیئر ہو رہے ہیں. بہت لوگوں کے دماغ میں اسلام کو لے کے مسکنسیپشنز ہیں، بٹ اسلام از سو بیوٹیفل. ایکچولی ایچ اینڈ ایوری ریلیجن از بیوٹیفل، بٹ اسلام کے بارے میں جو مسکنسیپشنز ہیں، جو برائی پھیلائی گئی ہے، مجھے نہیں لگتا اٹس ویری بیوٹیفل، آنیسٹلی اسپیکنگ اٹ فرام مائی ہارٹ. اور اتنا ڈیپلی میں سنتیں، یہ حدیث، قرآن شریف اور اتنا سب کچھ جاننے کو مل رہا ہے کہ بہت اسپیشل ہو گیا ہے. اینڈ آنیسٹلی اسلام اتنا خوبصورت ہے نا، جتنے بھی مسکنسیپشنز ہیں وہ کلیئر ہو رہے ہیں. بہت لوگوں کے دماغ میں اسلام کو لے کے مسکنسیپشنز ہیں، بٹ اسلام از سو بیوٹیفل. ایکچولی ایچ اینڈ ایوری ریلیجن از بیوٹیفل، بٹ اسلام کے بارے میں جو مسکنسیپشنز ہیں، جو برائی پھیلائی گئی ہے، مجھے نہیں لگتا اٹس ویری بیوٹیفل، آنیسٹلی اسپیکنگ اٹ فرام مائی ہارٹ. اور تو اسلام نے یہ بتایا کہ جب الحمدللہ خواتین کو اٹھایا گیا ہے، اور کلی طور پہ، عام طور پہ مرد اور عورت اسلام میں برابر ہیں. کچھ چیز میں مرد کا درجہ اونچا ہے، کچھ چیز میں عورت کا درجہ اونچا ہے، لیکن کلی طور پہ دونوں برابر ہیں. تو جب اسلام نے، قرآن نے عورت کا درجہ اٹھایا، انہیں یہ بھی چیز دکھائی کس طریقے سے اس سٹیٹس کو برقرار رکھے، اس عہدے کو برقرار رکھے. اور اکثر لوگ بات کرتے خواتین کے حجاب کے بارے میں. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں پہلے مرد کے حجاب کے بارے میں ذکر کرتے، پھر عورت کے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30 میں کہ اے مومن مرد، اے مومن، جب بھی آپ کسی خواتین کو دیکھیں گے تو نظر نیچے کرو. اس کا مطلب جب بھی کوئی مرد خاتون کو دیکھتا ہے اور کچھ بھی غلط خیالات اس کے دل میں آتے ہیں، امیڈیٹلی قرآن کا حکم ہے کہ نظر نیچے کرو. ایک وقت ایک مسلمان ایک لڑکی کو گھور کے دیکھ رہا تھا، تو میں نے اس سے کہا بھائی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ حرام ہے. تو اس نے کہا کہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے. میں نے اب تک آدھی نظر بھی پوری نہیں کیا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری حرام ہے. اس کے مطلب یہ نہیں کہ اب 10 منٹ تک کے لڑکی کو گھورتے رہو بنا پل کے جھپکائے اور کہیں گے کہ نظر پوری نہیں ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا یہ تھا کہ اگر آپ انجانے میں کوئی خاتون کو دیکھ لیتے ہیں، لڑکی کو دیکھ لیتے ہیں، تو جان بوجھ کے اس کے طرف پھر سے مت دیکھو. اس کے خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے جان بوجھ کے واپس سے مت دیکھو. دوسری آیت قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نور میں، سورہ نمبر 24 آیت نمبر 31 میں کہ اے مومن عورتیں، اے مومنہ، آپ جب بھی کوئی مرد کو دیکھیں تو اپنے نظر نیچے کرو، اور اپنے سر کے اوپر جو کپڑا ہے یا دوپٹہ ہے اسے اپنی چھاتی کے اوپر ڈھانک لو، اور اپنی زینت کسی کو بھی مت دکھاؤ، صرف اپنے شوہر، اپنے بیٹے، اپنے والد، اور ایک بڑی فرشت ہے جو محرم جس سے شادی نہیں کر سکتے دیا گیا ہے. عام طور پہ حجاب کے لیے 6 فرائض ہیں، 6 نقطے ہیں، 6 پوائنٹس ہیں. نمبر 1 ایکسٹینٹ عورہ، جو مرد کے لیے ہے کم از کم ناس سے لے کے گھٹنے تک، اور خواتین کے لیے پورا جسم ڈھکا رہنا چاہیے. صرف جو دکھ سکتا ہے وہ چہرہ اور ہاتھ. کچھ علماء کہتے ہیں یہ بھی ڈھکا ہونا چاہیے. باقی 5 باتیں خواتین اور مرد کے لیے یکساں ہے. دوسرا پوائنٹ، جو کپڑے وہ پہن رہے ہیں
वो इतने पतले नहीं होना चाहिए ताकि कोई उसके आर पार दिख सके। तीसरा पॉइंट, ऐसे कपड़े, चुस्त कपड़े नहीं होना चाहिए जिससे जिस्म का ढांचा दिख सके। चौथा पॉइंट, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए कि दूसरे जिन्स को मुतासिर करे। पांचवा पॉइंट, कपड़े गैर जिन्स के, औरत मर्द के कपड़े ना पहने और मर्द औरत के कपड़े ना पहने। और छठा कि कोई गैर मुस्लिम के कपड़े ना पहने जो उसकी निशानी है। ये 6 पॉइंट है हिजाब के, 6 नुक्ते हैं, 6 फराइज है हिजाब के। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते सूरह अहज़ाब में, सूरह नंबर 33 आयत नंबर 59 में, या नबी कह दो अपने बेटियों से, अपने बीवियों से और मोमिना से, मोमिन खवातीन से, कि जब भी वो बाहर जाए तो जिलबाब पहने, अपने आप पे ओढ़ ले जिलबाब, ताकि लोग उन्हें पहचान सके और उन्हें परेशान न करे। पीपल विल नॉट मोलेस्ट देम, क्या लोग उन्हें पहचाने और उनकी इज्जत से न खेले। मिसाल के तौर पे अगर दिल्ली के सड़क पे मिसाल के तौर पे 2 जुड़वा बहन जो बहुत खूबसूरत है, हूबहू खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, 2 जुड़वा बहन चल रहे हैं दिल्ली के सड़क पे। एक जुड़वा बहन पहने हुए इस्लामिक लिबास, पूरा जिस्म ढका हुआ, सिर्फ चेहरा और हाथ दिख रहा है, और दूसरी बहन पहनी हुई मगरबी लिबास, मिनी स्कर्ट्स या शॉर्ट, मगरबी लिबास तो मिनी स्कर्ट्स या शॉर्ट्स जो तन को कम ढक रहा है और दिखा रहा है ज्यादा। और दोनों जुड़वा बहन अगर दिल्ली के सड़क कनॉट प्लेस अगर वहां चल रहे हैं और सड़क के कोने पे, किनारे पे एक लफंगा ठहरा हुआ है लड़की को छेड़ने के लिए, मेरा यह सवाल है कि वो लफंगा किसको छेड़ेगा? वो बहन को जो इस्लामिक लिबास पहनी हुई है, हिजाब पहनी हुई, क्या वो बहन जो मगरिबी लिबास पहनी हुई है किसको छेड़ेगा? जो मगरिबी लिबास पहना हुआ है। कुरान सही कहता है कि हिजाब खवातीन को महफूज रखता है और इज्जत बरकरार रखता है। और इसके बाद इस्लामी शरीयत ये कहती है कि अगर कोई आदमी किसी औरत का बलात्कार करता है, जबर ज़िना करता है, तो उसके लिए सजाए मौत, डेथ पेनल्टी। बहुत से गैर मुस्लिम कहेंगे सजाए मौत, आज की तारीख में 21वीं सदी में सजाए मौत, कितना बेदर्द दीन है ये इस्लाम, कितना नागवार दीन है। लेकिन मैं सवाल पूछा हूं हजारों गैर मुस्लिम से, अब भी पूछ रहा हूं कि मिसाल के तौर पे खुदा ना करे कोई आपकी मां या आपकी बहन का बलात्कार करता है और वो बलात्कार करने वाले को आपके सामने लाया जाता है और आपको जज बनाया जाता है, आप क्या सजा उसे देंगे? और 100% मुझे जवाब ये मिला कि सारे गैर मुस्लिम ने कहा कि हम उसे सजाए मौत देंगे। कुछ गैर मुस्लिम ने यह भी कहा कि हम उसे तड़पा तड़पा के मारेंगे। तो जब आपकी कोई वालदा या आपकी बहन का बलात्कार करता है, आपको उससे सजाए मौत देने का है, दूसरी किसी बहन का बलात्कार करता है, आपके सजाए मौत गलत है। ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? जो लॉ होता है ये क्यों होना चाहिए? अगर आप जानते, आज जो लोग कहते हैं अमेरिका इतनी एडवांस्ड मुल्क है, लोग उसकी तरफ देखते, आप जानते वो एक मुल्क है जिसमें ज्यादा बलात्कार होते हैं। एक मुल्क है जो नंबर 1 पे नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम रेप जितने दुनिया में होते हैं उसमें से एक मुल्क है यूएसए। एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 1991 के एफबीआई के स्टैटिस्टिक्स के मुतालिक उसमें लिखा गया है कि हर रोज अमेरिका में 1756 बलात्कार होते थे। 1996 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, 1996 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से यूएस क्राइम डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वो कहती है कि 1996 में हर रोज ऑन एवरेज हर रोज 2713 बलात्कार होते थे। 91 में 1756, 96 में 2713। अमेरिकन लोग और जरा ज्यादा बोल्ड हो गए।
और हिम्मत वाले हो गए। हर रोज 2713 यानी हर 32 सेकंड में एक बलात्कार होता है अमेरिका में आज की तारीख में। हम इस ऑडिटोरियम में लगभग 2 घंटे से हैं। 2 घंटे से जब से हम इस ऑडिटोरियम में हैं 200 बलात्कार अमेरिका में हो भी चुके होंगे। मैं आपको यह पूछना चाहता हूं, अगर हम इस्लामिक शरीयत लागू करें अमेरिका में कि कोई भी मर्द कोई खवातीन को देखे और कोई भी गलत तस्वुर उसके दिमाग में आया, उसे अपनी नजर नीचे करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लेना। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी आपके सामने हाजिर रहूँगा। दोस्तों ऐसा होता है, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में कोई परिणाम निकालना है तो हमें उन लोगों के अंदर, उस बस्ती के अंदर हकीकत को जाकर के खुद देखना चाहिए, ना कि सुनी सुनाई बातों पर यकीन करना चाहिए। मैं अपने उन सारे गैर मुस्लिम भाइयों से ये कहना चाहता हूँ जिन लोगों को बचपन से सुनाया गया है, सदाया गया है, एक ऐसा माहौल बनाया गया है जिसमें इस्लाम और मुसलमानों की छवि को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। मुसलमानों के बारे में ऐसे तथ्य, ऐसी बातें करते हैं लोग जो खुद मुसलमानों को पता नहीं कि ऐसा भी कुछ होता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, एक हमारे गैर मुस्लिम भाई बोल रहे थे कि हर चीज़ में जो है मुसलमान थूकते हैं, थूक करके जो है दूसरों को भी खिलाते हैं और ख़ुद भी थूक करके खाते हैं। दोस्तों इतनी घटिया सोच आज के ज़माने में इन लोगों की है कि मैं आपको बता नहीं सकता। ऐसी ऐसी बातें जो है इस्लाम धर्म के बारे में फैलाई जाती हैं जिसका सिर ना पैर, और ये बिल्कुल जाहिल तरह के लोग होते हैं, भरोसा भी कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाअल्लाह फिर मिलूँगा, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और वीडियो को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। अल्लाह हाफिज़।